Hello friends and welcome to the channel. Today we will study conversion of imperative sentences into indirect speech. Before we begin today's video, I would like to thank you all for your likes, share and support. If you haven't subscribed the channel yet, I request you to please subscribe the channel to get latest updates. Now let's begin today's video, conversion of sentences into indirect speech. Before we learn the rules, we should know what is an imperative sentence. A sentence that expresses a command, request, entreaty, desire or an instruction is called an imperative sentence. ज्या वाक्यातून आज्ञा, विनंती, याचना, उपदेश, सल्ला या भावना व्यक्त होतात त्यास आज्ञार्थी वाक्य असे म्हणतात. There are two types of imperative sentences. First is affirmative imperative and the second is negative imperative. होकारार्थी आज्ञार्थी वाक्य आणि नकारार्थी आज्ञार्थी वाक्य. A sentence which begins with a root form of the verb is called affirmative imperative and a sentence which begins with don't is called negative imperative. While changing imperative sentences into indirect speech, some of the rules should be observed. First, the reporting verb said or any reporting verb changed into a verb signifying a command, request, advice, etc. आज्ञार्थी वाक्याचे इनडायरेक्ट स्पीच करताना रिपोर्टिंग वर्ब सेड किंवा इतर कोणताही रिपोर्टिंग वर्ब आलेला असेल तर त्याचे रूपांतर हुकूम, विनंती, सल्ला इत्यादी दर्शविणाऱ्या क्रियापदामध्ये करावे लागते. सेकंड रूल, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू इन्फिनिटिव्ह. इनडायरेक्ट स्पीच करताना रिपोर्टेड स्पीच मधल्या क्रियापदाला इन्फिनिटिव्ह मध्ये रूपांतरित करावं लागतं, म्हणजेच त्यापूर्वी टू चा वापर करावा लागतो. इफ द सेंटेन्स इन इन्व्हर्टेड कॉमाज बिगिन्स विथ डोंट, we should use not to after reporting verb to convert the sentence into indirect speech. जर आज्ञार्थी वाक्याची सुरुवात don't ने झाली असेल तर अशा वाक्याचे इनडायरेक्ट करताना रिपोर्टिंग वर्ब नंतर not to चा वापर करावा. Tense, pronouns and words denoting nearness are changed properly as per the rules stated already. काळ, सर्वनाम आणि समीपता दर्शविणाऱ्या शब्दामध्ये यापूर्वीच शिकलेल्या नियमानुसार रूपांतरित करावे. नाउ वी शुड लर्न सम सॉल्व एक्झाम्पल्स. फर्स्ट सेंटेन्स, माय फ्रेंड सेड टू मी प्लीज एक्सेप्ट धिस इन्व्हिटेशन. द सेंटेन्स इन द इन्व्हर्टेड कॉमाज इज अ रिक्वेस्ट. That's why we have to use reporting verb requested instead of said to. So the converted sentence will be like this. My friend requested me to accept that invitation. मित्रांनो, अवतरण चिन्हामध्ये दिलेलं वाक्य हे विनंती होतं म्हणून आपल्याला said to च्या ऐवजी requested हा रिपोर्टिंग verb वापरावा लागेल आणि रिक्वेस्टेड घेतला असल्यामुळं यातील प्लीज हा शब्द निघून जाईल, त्याची आवश्यकता नाही. आणि कंजंक्शन म्हणून या ठिकाणी एक्सेप्टचं जे आपण इन्फिनिटिव्ह करणार आहोत तर तेच टू या ठिकाणी कंजंक्शनचं कार्य करेल. म्हणून बदललेलं वाक्य माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू एक्सेप्ट दॅट इन्व्हिटेशन असं झालं. नेक्स्ट सेंटेन्स, द डॉक्टर सेड टू द पेशंट, कॉमा इनटू इन्व्हर्टेड कॉमाज, give up smoking from today, inverted comma close, full stop. Here the sentence in inverted commas is an advice and we go to the doctor for consultation. That's why we have to use reporting verb advised instead of said to. मित्रांनो, इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये दिलेलं वाक्य हे सल्ला आहे, कारण आपण डॉक्टरकडे सल्ला घेण्यासाठी जातो. म्हणून said to या रिपोर्टिंग वर्बच्या ऐवजी आपल्याला ॲडवाइज्डचा वापर करावा लागेल. म्हणून बदललेलं वाक्य याप्रमाणे असेल, द डॉक्टर ॲडवाइज्ड द पेशंट टू गिव्ह अप
स्मोकिंग फ्रॉम दॅट डे. कंजंक्शन म्हणून टूचा वापर, टुडेचं दॅट डे. नेक्स्ट सेंटेन्स. द क्लास टीचर सेड टू द स्टुडंट्स, डोंट मेक नॉईज अदरवाइज आय विल पनिश यू. हिअर द सेंटेन्स इन inverted commas is a warning. That's why we have to use reporting verb warned instead of said to. So the converted sentence will be like this. The class teacher warned the students not to make noise, otherwise he would punish them. या ठिकाणी willचं would झालं आणि youचं स्टुडंटसाठी ते you होतं म्हणून त्याचं आपल्याला them करावं लागलं. Next sentence. The officer said to the peon, clean my office within an hour. Here the sentence in inverted commas is an order by a superior to the junior. That's why we have to use reporting verb ordered instead of reporting verb said to. So the converted sentence will be like this. The officer ordered the peon to clean his office within an hour. मित्रांनो, या ठिकाणी said to या रिपोर्टिंग व्हर्बच्या ऐवजी आपण ऑर्डर्ड वापरलेला आहे, कारण या ठिकाणी वरिष्ठाने आपल्या कनिष्ठाला दिलेली ही आज्ञा होती. नेक्स्ट सेंटेन्स. द फादर सेड टू हिज सन, गो अँड पे युअर फीज ॲट वन्स. या ठिकाणी इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये दिलेलं वाक्य हे सजेशन आहे, सूचना आहे, म्हणून आपल्याला सेड टूच्या ऐवजी सजेस्टेड हे रिपोर्टिंग व्हर्ब वापरावं लागेल. बदललेलं वाक्य याप्रमाणे असेल. फादर सजेस्टेड हिज सन टू गो अँड पे हिज फीस ॲट वन्स. नेक्स्ट सेंटेन्स. कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड कॉमाज. डोंट वेस्ट युअर टाइम बट वर्क हार्ड ड्युरिंग द दिवाळी व्हॅकेशन्स इन्व्हर्टेड कॉमा क्लोज सेड द टीचर. The sentence is given differently here. The reported speech is in the beginning of the sentence. So the converted sentence will be like this. The teacher advised the students not to waste their time but to work hard during Diwali vacations. या ठिकाणी वाक्य थोडं वेगळ्या प्रकारे दिलेलं होतं. इन्व्हर्टेड कॉमाज वाक्याच्या सुरुवातीला होते आणि जो स्पीकर आहे तो शेवटी दिला होता, म्हणून त्याला आपण सुरुवातीला घेतलं. द टीचर ॲडवाइस्ड स्टुडंट्स, अशा प्रकारे आपण हा बदल केलेला आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल. द पोलीस सेड टू द थीव्स, कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड कॉमाज, डोंट मूव्ह अदरवाइज आय विल शूट यू. हिअर द सेंटेन्स इन इन्व्हर्टेड कॉमाज इज अ वॉर्निंग टू द थीव्स. सो वी हॅव टू यूज reporting verb warned instead of said to. So the changed sentence will be like this. The police warned the thieves not to move, otherwise he would shoot them. Now we should study how to convert the sentences which begin with let. Let is used to make suggestions, so the reporting verb should be changed to suggested or proposed. लेटचा उपयोग हा सजेशन करण्यासाठी केला जातो, म्हणून डायरेक्टच्या वाक्यातील रिपोर्टिंग व्हर्बचं सजेस्टेड किंवा प्रपोज्ड मध्ये रूपांतर करावं. लेट अस और लेट्स इज चेंज्ड टू दे शुड और वी शुड बिकॉज लेट अस मीन्स वी शॅल. सो इट इज चेंज्ड टू दे शुड और वी शुड इन इनडायरेक्ट स्पीच. मित्रांनो, लेट्स किंवा लेटसचा रूपांतर इनडायरेक्ट करताना दे शुड किंवा वी शुड असं करावं, कारण लेटस म्हणजे वी शॅल. दॅट इज युज्ड ॲज कंजंक्शन. कंजंक्शन म्हणून दॅटचा वापर करावा. नाऊ स्टडी सम सॉल्व एक्झाम्पल्स. ही सेड लेट अस गो टू द मार्केट. कन्वर्टेड सेंटेन्स इज लाईक he suggested that they should go to the market. या ठिकाणी लेट अस साठी आपण दे शुड चा वापर केलेला आहे. नेक्स्ट सेंटेन्स. आय सेड टू माय ब्रदर लेट अस गो टू द हिल्स फॉर अ चेंज.
या ठिकाणी रिपोर्टिंग व्हर्ब सेड टू साठी सजेस्टेडचा वापर करावा लागेल. बदललेलं वाक्य याप्रमाणे असेल, आय सजेस्टेड टू माय ब्रदर दॅट वी शुड गो टू द हिल्स फॉर चेंज. या ठिकाणी लेटेस्टचा बदल आपण वी शुड असा केला, कारण स्पीकर जो आहे तो स्पीकरच आपल्याला सर्व वृत्तांत सांगत आहे, म्हणून लेटेस्टसाठी आपण वी शुडचा वापर केलेला आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, इन्व्हर्टेड कॉमाज. लेट अस इन्व्हाइट सम फ्रेंड्स टू अवर सन्स बर्थडे सेड द मदर. या ठिकाणी वाक्य थोड्या वेगळ्या प्रकारे दिलेलं आहे. इन्व्हर्टेड कॉमाज वाक्याच्या सुरुवातीला आहेत आणि जो स्पीकर आहे तो शेवटी दिलेला आहे. तर अशा वेळी जो स्पीकर आहे तो स्पीकर आपल्याला सुरुवातीला घ्यावा लागेल, म्हणून बदललेलं वाक्य असं असेल, द मदर प्रपोज्ड दॅट. आता या ठिकाणी लेटेस्ट साठी दे शुड घ्यायचं आहे आपल्याला. दे शुड इन्व्हाइट सम फ्रेंड्स टू देअर सन्स बर्थडे. या ठिकाणी अवरचा बदल आपण देअर असा केला आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, ही सेड टू हर कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड कॉमाज लेट्स हॅव अ कप ऑफ टी इन्व्हर्टेड कॉमाज क्लोज फुल स्टॉप. दिस सेंटेन्स कॅन बी कन्व्हर्टेड ॲज ही सजेस्टेड हर दॅट दे शुड हॅव अ कप ऑफ टी. या ठिकाणी रिपोर्टिंग व्हर्ब म्हणून सजेस्टेड, कंजंक्शन दॅट आणि लेट्स साठी दे शुड. लेट इज ऑल्सो युज्ड ॲज अन ऑर्डिनरी व्हर्ब मीनिंग अलाउ. मित्रांनो, लेटचा वापर हा परवानगी देणे अशा अर्थाने मुख्य क्रियापद म्हणून सुद्धा केला जातो. अशा वेळी आपल्याला साधं क्रियापद म्हणून त्याचा वापर करायचा असतो आणि त्यापूर्वी टूचा वापर करून ते वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये बदलायचं असतं. एक्झाम्पल, द स्ट्रेंजर सेड कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड कॉमाज मॅडम लेट मी स्टे हिअर अ वाईल. जेव्हा डायरेक्ट मधील वाक्यामध्ये सर, मॅडम असे आदरार्थी शब्द येतात तेव्हा ते वगळून रिपोर्टिंग व्हर्ब नंतर रिस्पेक्टफुल्लीचा वापर करावा लागतो. म्हणून रूपांतरित केलेलं वाक्य याप्रमाणे असेल, द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड हर रिस्पेक्टफुल्ली टू लेट हिम स्टे देअर फॉर अ वाईल. या ठिकाणी मॅडम हा शब्द काढून टाकण्यासाठी आपण रिक्वेस्टेड नंतर रिस्पेक्टफुल्ली घेतलेला आहे. अनदर एक्झाम्पल, अभिषेक शेड कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड कॉमाज पापा लेट मी वॉच ओनली द लास्ट 10 overs inverted commas close full stop. This sentence can be converted as Abhishek requested his father to let him watch only the last 10 overs. Friends, I hope you would have understood how to convert imperative sentences into indirect speech and the sentences beginning with let. Today we should stop here. We will meet in the next video with the same topic. Thank you.